वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आजनोलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जत्पादपङ्कज पलाशविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्त तदन्नरिक्तमतयो जतयो अपिरुध्य श्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ओं माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवं तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्
अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधे त्रयोविंशति अध्याय आज के अंतिम क्लास। पृथु महाराजेर काहिनी श्रवण करले आमादेर की लाभ होबे बा आमरा जे एतदिन पृथु महाराजेर प्रसंग श्रवण करलाम आमादेर की लाभ होबे एर आगेर कयेकटा श्लोके आलोचना करा हयेछे। पुनराय आजकेर आलोचना सेई उपलक्षे आमादेर 817तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सबाई के जानाई कृष्ण प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। प्रथमे गुरु आशीर्वाद प्रार्थनान्ते तार चरणे पुष्पांजलि सह प्रणाम निवेदन करी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महत्व ज पठेत प्रयुत नित्यं श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलम मापनति मानव। केउ यदि प्रत्येक दिन अत्यंत श्रद्धा सहकारे भागवतमेर एकटी श्लोक पढ़ेन से अष्टादश पुराण पाठेर फल प्राप्त हबे। शुधु ताई ना आजकेर श्लोके आलोचना करा हबे भागवत पाठ करले आर किसे किसे आमरा लाभवान हब। तो आलोचना शुरू हबे 35 श्लोक थेके 35। ध्रुव महाराजेर वंशे पृथु महाराजेर काहिनी पृथु महाराजेर चरित्र श्रवणे आमादेर उपकार बेनिफिट की। धन्यम जशस्समायुष्यम सर्गम कोलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षानां सम्यक् सिद्धिमभिप्सुभि श्रद्धा ओई तदनु श्राव्यम चतुर्नाम कारणं परम। धन्यम जशस्समायुष्यम सर्गम कोलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षानां सम्यक् सिद्धिमभिप्सुभि श्रद्धैतत् अनुश्राव्यम चतुर्नाम कारणं परम। बला आछे पृथु महाराजेर काहिनी श्रवण करे मानुष महान होते पारे, आयु बृद्धि करते पारे, स्वर्गलोके उन्नीत होते पारे, कलिजुगेर कलुष नाश करते पारे, अधिकन्तु धर्म अर्थ काम और मोक्षेर पथे उन्नति साधन करते पारे। अतएव এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন, শ্রবণ করেন। তো आयु যশ এবং धन्यम स्वर्ग कलिपलामहम धर्मार्थ काम। मैत्री ऋषि
কতভাবে তিনি উৎসাহ প্রদান করছেন। তুমি যা ফল প্রাপ্ত হতে চাও ভাগবত পড়লেই পাবে। ভাগবত পড়লে আমাদের গত ভাগবতম ক্লাসে মানে গতকাল তো টক শো গেল, তার আগের দিন আমরা পড়েছিলাম ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ লাভ করবে, ক্ষত্রিয় বিজনেসে প্রভূত উন্নতি সাধন করবে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় শাসন ক্ষমতা লাভ করবে, বৈশ্য বিজনেসে প্রভূত ধন লাভ করবে এবং সবার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবে। আর শূদ্র ভক্তি লাভ করবে এবং যশহীন ব্যক্তি যশ লাভ করবে, মূর্খ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত হবে। কেবল ভাগবত পড়লেই, আর পিতু মহারাজের ভাগবত আর পুরোটা নয়, পিতু মহারাজের কাহিনী পড়লে হবে। আজকে বলছেন ধন্য, ধন তো পাবেনি, আর কি যশ বৃদ্ধি হবে, সবাই আপনাকে সম্মান করবে, আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। যশস্য আয়ু বেড়ে যাবে। তার মানে আমাদের জীবনের আয়ু বাড়াতে গেলে আপনাকে জ্যোতিষীর সেই রত্ন পাথর ধারণ করতে হবে না, এত টাকা খরচা করে, বা ডাক্তারের পিছনে ছুটতে হবে না দূর দূরান্তে কষ্টকর। কেবল আপনি ভাগবত পড়ুন। আর কি না, ধর্মের পথে ধর্মার্থ কাম লাভ হোক। ধর্মার্থ কাম লাভ মানে ধর্মপথে আপনি অনেক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতিও আপনি অত্যন্ত উন্নতি সাধন করবেন। আর স্বর্গ যেতে পারবেন, কলিমলাপহম কলির কলুষ নাশ করতে পারবেন। ডেলি ভাগবতম পড়ুন। সম্যক সিদ্ধি মভিপ্সুভি, সম্যক সিদ্ধি লাভ করবেন, সিদ্ধি লাভ করবেন। শ্রদ্ধইতৎ অনুশ্রাব্যম, এবং অনুরোধ করা হচ্ছে তাই প্রতিদিন শ্রদ্ধইত শ্রদ্ধার সহিত শ্রাব্যম মানে প্রতিদিন ভাগবত শুনবেন ভালো করে আর পাঠ করবেন। চতুর্নাম কারণং পরম, এই যে চতুর্বর্গ থেকে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম, ধন সম্পদ, আয়ু, আরোগ্য, যশ সব পাবো আমরা ভাগবত পাঠ করে। বহুপা তাৎপর্যে লিখছেন, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করার ফলে বাস্তবিকভাবেই ভগবত ভক্ত হওয়া যায়, এবং ভগবত ভক্ত হওয়া মাত্রই তার সমস্ত জড় বাসনা আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত में দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় দশম শ্লোকে বলা হয়েছে, অকাম সর্বকাম বা মোক্ষো কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষম পরম। কেউ যদি ভগবত ধামে ফিরে যেতে চান অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে চান অথবা জড়জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চান, আমার ওসব ভক্তি টক্তি লাগবে না, আমার লাগবে ধন সম্পদ। তাও যদি চান
অথবা মোক্ষকাম ব্রহ্মলীন হতে যান, তাহলে ভগবত ভক্তি পন্থা অবলম্বন করে ভগবান বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করুন, কীর্তন করুন। সেটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম। গীতার 15 অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোকে বলা আছে, বেদৈশ্চ সর্বৈ অহমেব বেদ্য। বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের জানা। আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি তখন তার ভক্তদের কথাও বলি, কারণ তিনি কখনো একলা থাকেন না, তিনি কখনো নির্বিশেষ অথবা শূন্য নন। শ্রীকৃষ্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উপস্থিত থাকেন সেই স্থান শূন্য হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এই শ্লোকে সংক্ষেপে বলা যায়, আপনি যা লাভ করতে চান, ভক্তি লাভ করতে চান, মুক্তি লাভ করতে চান, জড়জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে চান, কেবল ভাগবত পড়ুন। ভাগবত আপনার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করাবে। পরের শ্লোক আর কি বলছেন, বিজয়াভিমুখ রাজা শ্রুত্বৈ তদাভিজাতি জন বলিম তস্मै হরতন্গ্রে রাজন পৃথবে যথা। বিজয়া অভিমুখ রাজা শ্রুত্বৈ তদভিজাতি জন বলিং তস্मै হরন্তাগ্রে রাজন পৃথবে যথা। শাসন ক্ষমতা এবং জয় লাভে ইচ্ছুক কোনো রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী 3 বার উচ্চারণ করেন এবং উচ্চারণ করে রথে চড়ে যাত্রা করেন, তাহলে তার আদেশের অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে কর প্রদান করবেন। শাসন ক্ষমতা লাভ করতে চান এবং জয় লাভ করতে চান, তাহলেও ভাগবতম পড়ুন। এরকম হয় না, আমরা কোর্টে যাচ্ছি, যেখানে কোর্টে কেসের লড়াই চলছে, তাই জিততে গেলে ভাগবতমের এই প্রসঙ্গটা পড়ে যাবেন, 3 বার পড়তে হবে, তাহলে আপনি জিতে যাবেন। যেরকম প্রভুপাদের জীবনীতে পাওয়া যায়, প্রভুপাদ যখন বোম্বে জুহু মন্দির, সেখানে রাধা রাসবিহারীকে স্থাপন করলেন, সেখানকার বাড়ির মালিক সেই বিগ্রহকে সরিয়ে দিতে চান। অনেক কোর্ট কাছারি কেসও হয়েছে। এবং আরেকটা ছিল, ইস্কনের প্রথমে প্রচারের দিকে যখন ইয়াং ছেলেরা মন্দিরে যোগদান করতে শুরু করলো, মন্দিরে বাস করতে শুরু করলো, সেই সমস্ত ইয়াং ছেলেদের মা বাবা বিশাল অভিযোগ করলো। শুধু অভিযোগ ছিল প্রভুপাদের কাছে নয়, সাধারণ লোকের কাছে নয়, কোর্টে কেস করা হলো যে এই হরে কৃষ্ণ ভক্তরা, হরে কৃষ্ণ মন্দির, স্বামী প্রভুপাদ সবার মগজ ধলাই করছে। ইয়াং ছেলেগুলো তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে মন্দিরে যোগদান করছে। এদের মগজ ধলাই করানো হয়েছে, এদের টুপি পরানো হয়েছে। আমাদের মায়াপুরে নরসিংহদেবের আরতির পরে ভগবানের আশীর্বাদ দেন, তখন পঙ্কজাঙ্গির প্রভু ছিলেন, আশীর্বাদ দিতেন। তো বাইরের লোকের একটা ধারণা আছে বিদেশিরা এদের টুপি পরিয়েছে। আর যখন নরসিংহদেবের আশীর্বাদ আপনারা অনেকে নিয়েছেন, যখন আশীর্বাদ দেওয়া হয়, এই দেখ দেখ বিদেশি টুপি পরাচ্ছে, তুই যাবি না, বিদেশিরা টুপি পরাচ্ছে। সেটাই মনে পড়ে গেল যে যদি জীবনে বিজয় প্রাপ্তি হতে চান, কেসে লড়াই করে জিততে চান, ভাগবতমকে পড়ে যাবেন। ছিল প্রভুপাদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এইসব জমি সংক্রান্ত যখন মামলা শুরু হয় বা পিতামাতাদের অভিযোগ দিয়ে যখন
কোর্টে কেস করেন, তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন আমাদের এই বইগুলো, হ্যাঁ, আমাদের যত বিচারক আছে, উকিল আছে, তাদেরকে দাও পড়তে, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য তাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর বই পড়ে তারা রায় দিলেন না, ইসকন যা করছে একদম ঠিক করছে। শুধু তাই না, ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, সেই ফল্গু বাবা ভগবানকে যখন তার কেরামতি ধরার জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই ফল্গু বাবা বালকৃষ্ণ তাকে ধরে জেলে পুরে দেন। আর জেল থেকে কত প্রকারের তন্ত্র মন্ত্র করে ঠাকুর মহাশয়কে অনেক হয়রানি করেছেন, কিন্তু ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাগবতমকে হাতে রেখে নিরন্তর ভাগবতম পড়ে গেছে। নিগম কল্পতরু গলিতং ফলম সুখমুখদামৃতম দ্রব সংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মহরহ রসিকা ভবি ভাবুকা জন্মাদস্য যতন্যাৎ ইতরত চার্থেষু অভিজ্ঞ সরাট তেনে ব্রহ্মা হৃদয়াদি কবয়ে মহ্যন্তি যৎসূরয় তেজবারিমিদম যথা বিনিময়তি সগ্রমিষা ধামনা সেন নিরস্তকুহকম সত্যং পরম ধীমহি ধর্মপজ্জিতকৈতবত্র পরম নির্মৎসরণম সতম বেদ্যং বাস্তব বস্তু শিবদম तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात्। तो भागवतम के आश्रय करे भक्तबिनोद ठाकुर তিনি জয়ী হয়েছিলেন। সেই বিষকিশনের যে দৌরাত্ম্য দমন করেছিলেন এবং জেলে তুলে দিয়েছিলেন। তাই এখানে বলছেন বিজয়া অভিমুখ রাজা। কে যদি রাজকার্য বা জয় লাভে বা যুদ্ধে শাসন ক্ষমতায় জয় লাভ করতে চায়, শ্রুতেই তৎ অবিশ্বস্যতে যান। ডেলি ভাগবত শুনুন, ডেলি। বলিং তস্মৈ হরন্তগ্রে রাজন পৃথমেব যথা। তাহলে তার আদেশ অন্য সমস্ত রাজারা তাকে কর প্রদান করবে। তাৎপর্য, ক্ষত্রিয় রাজা যেহেতু বাস্তবিকভাবে এই পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে চান, তাই তিনি অন্য সমস্ত রাজাদের তার অধীনস্থ করতে চান। বহুকাল পূর্বে পৃথু মহারাজ যখন পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছিলেন, তখন সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন তিনি ছিলেন একছত্র সম্রাট প্রভু। এমনকি 5000 বছর আগেও যুধিষ্ঠির মহারাজ, পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন পৃথিবীর একছত্র সম্রাট। কখনো কখনো অধীন রাজারা বিদ্রোহ করে, তখন সম্রাটকে তার দণ্ডদান করতে হয়। কেউ যদি অন্য সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে পৃথিবী শাসন করার অভিলাষী হন, তাহলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র কীর্তন করেন নিয়মিত। পরের শ্লোক, মুক্তান্ন সংজ্ঞ ভগবত্যমলাম ভক্তিমুদ্বহন বহিনস্য চরিতং পুণ্যম শৃণুয়াৎ শ্রবয়েৎ পঠেৎ। মুক্তান্ন সংজ্ঞ ভগবত্য অমলাং ভক্তিমুদ্বহন বহিনস্য চরিতং পুণ্যম শৃণুয়াৎ শ্রবয়েৎ পঠেৎ। শুদ্ধ ভক্ত ভগবত ভক্তির বিবিধ পন্থা পালন করে চিন্ময় পদে স্থির হয় সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময় মগ্ন হতে পারেন। তবুও ভগবত ভক্তি সম্পাদন করার সময় পৃথু মহারাজের জীবন ও
ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তার অবশ্য কর্তব্য। মৈত্রজি একটার পর একটা শ্লোক বলতেই আছেন। মুক্তান্ন সঙ্গ ভগবত অমলাম ভক্তি মুদ্বহন। যদি কেউ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে চান এবং ভগবত ভক্তির পন্থায় চরমে উন্নীত হতে চান, তো ভক্তি মুদ্বহন भगवती अमला अमला भक्ति चाहिए, अमला भक्ति चाहिए किंबा शुद्ध भक्ति चाहिए बा मुक्त संग निष्ठा भरे बैनस्य चरितं पूर्णम। बैनस्य माने बेन महाराजेर पुत्र पृथु महाराजेर चरित्र श्रवण करुन, पढ़ुन, अन्न के प्रचार करुन। एक प्रकार कनिष्ठ भक्त आछे जारा कृष्ण लीला श्रवण करते, विशेषकर श्रीमद् भागवते रासलीलार वर्णनाकारी अध्यायगुली श्रवण करते अत्यंत उत्सुक। এই प्रकार भक्तদের এই उपदेशेर माध्यमे हृदयंगम करा उचित जे पृथु महाराजेर कार्यकलाप एवं भगवान श्रीकृष्णेर लीला विलास अभिन्न। एकजन आदर्श राजा रूपे पृथु महाराज प्रजा शासनेर समस्त योग्यता और गुणावली प्रदर्शन करेছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে তাদের শিক্ষাদান করতে হয়, কিভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে হয়, কিভাবে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় এবং কিভাবে মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় ইত্যাদি। তাই সহজিয়া বা কনিষ্ঠ ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং অন্যদের শ্রবণ করান। যদিও তিনি মনে করতে পারেন যে ভগবত ভক্তির অতি উচ্চ স্তরে চিন্ময় পদে তিনি অধিষ্ঠিত। যাই হোক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলা হচ্ছে যা আপনার মনের অভিলাষ, যা প্রাপ্ত হতে চান, আপনি যেভাবেই হোক পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করুন, পড়ুন, অন্যকে শোনান। আপনার অভীষ্ট আপনি লাভ করতে পারবেন। 38 বৈচিত্র্যবীর্যাভিহিতম মহান মাহাত্ম্যসূচকম अस्मिन् कितमतिर्मर्त्यं पार्थ गतिमाप्नुयात्। वैचित्र्यबीर्जाविहितं महात्म्यसूचकम् अस्मिन् कितमतिमर्त्यं पार्थ गतिमाप्नुयात्। हे विदुर, आमी यथासाध्य पृथु महाराजेर चरित्र कीर्तन करलाम जा भगवत भक्ति बृद्धि करबे। जिनि एई सुयोगेर सद्व्यवहार करबेन तिनिओ पृथु महाराजेर मतो भगवत धामे फिरे जाबेन। खूब मजार जिनिस, आगे समस्त जागतिक विषय लाभ दिएছেন। प्रत्येकटी जिनिसेर दुटो दिक थाके। शास्त्रेर अपनी एकादशी महात्म्य पढ़ुन, भागवतम पढ़ुन, जेखाने जड़जगतिक लोकेर जन्य स्वर्ग लाभ, पाप थेके मुक्त, मोक्ष लाभ एवं ऐश्वर्य लाभ, और केवल भक्तদের জন্য भगवत भक्ति लाभ। আপনারা হয়তো যারা ভক্তিতে একটু অগ্রসর লাভ করেছেন, আগেরগুলো আপনাদের অনেকটাই ভালো লাগেনি বলতে গেলে হবে। হে কি জড়জাগতিক কথা বলছেন, ব্রহ্মতেজ লাভ করবে, বিজনেসে উন্নতি হবে, মুক্তি লাভ করবে, যশ লাভ করবে, আয়ু আরোগ্য লাভ হবে। ফাইনালি তিনি বলছেন কি লাভ হবে না, ভক্তি লাভ হবে। ভগবত পার্থবীম গতিম আপনুয়াত।
এই পিতু মহারাজের কাহিনী পড়তে পড়তে আপনি ভগবত ধামে চলে যাবেন, কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে ভাগবতম কল্পতরুর মতো, যে যা প্রাপ্ত হতে চান আপনি নিতে পারেন, যে যা প্রাপ্ত হতে, ভাগবত সমস্ত অভিলাষ পূরণ করবে। পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রাবয়িত শব্দটি উল্লেখ করে যে, তা ইঙ্গিত করে যে পিতুমারের চরিত্র কেবল পাঠ করা উচিত তাই নয়, অন্যদেরকে তা শোনানো উচিত। শুধু আবার পড়ে শুনে রেখে দিলে হবে না। আপনি যা বুঝলেন, যা শুনলেন, আপনি অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন। শেয়ার করতে হবে আপনাকে। তাকে বলা হয় প্রচার। শ্রী চৈতন্য মা উপদেশ দিয়েছেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। পৃথু মহারাজের ভগবত ভক্তির ইতিহাস পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা মতোই শক্তিশালী। ভগবানের লীলা ও পিতু মহারাজের কার্যকলাপের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য দর্শন করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য আছে যখনই সম্ভব অন্যদের পিতু মহারাজের কাহিনী শ্রবণে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা। কেবল নিজের হিত সাধনের জন্য তার লীলা পাঠ করা উচিত নয়, পাঠ করা উচিত তাই নয়, অন্যদেরও পাঠ করতে, শ্রবণ করতে অনুপ্রাণিত করা। এভাবে সকলেই লাভবান হবে। সকলে নিজে পড়ুন, আর পড়ে উপলব্ধি করে অন্যদেরকেও বলুন যে এত লোভনীয় জিনিস ভাগবতম, ছেড়ো না। মা মহ্যন্তি কহির্চিত। গ্রন্থকার বলছে মা মহ্যন্তি, না ছাড়ো না। ন সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তি অয়ং রস। এই ভাগবতম সত্যলোক ব্রহ্মলোকে নেই, কৈলাসে নেই, বৈকুণ্ঠ লোকে নেই, স্বর্গলোকেও নেই। ন সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তি অয়ং রস। অত পিবন্তি সদ্ভাগ্যা। পান করো। মা মহ্যন্তি কহিচিত। একে ত্যাগ করো না। সবাইকে পড়ান, নিজেও পড়ুন। এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক। অনুদিন মিদমাদরেণ শৃণ্যন পৃথুচরিতং প্রথয়ন বিমুক্ত সঙ্গঃ ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে সচ নিপুণাম লভতে রতিম মনুষ্যঃ। অনুদিনম ইদমাদরেণ শৃণ্যন পৃথুচরিতম প্রথয়ন বিমুক্ত সঙ্গঃ ভগবতি ভবসিন্ধুপোতপাদে ন চ নিপুণাম লভতে রতিম মনুষ্যা। যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন, বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রতি তার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নিশ্চিতভাবে বর্ধিত হবে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সংসার সমুদ্র পার হওয়ার তরণী সদৃশ। এই জীবনে ভগবত ধামে আপনি পৌঁছে যাবেন। অনুদিনম ইদমাদরেণ শৃণ্যন। অনুনিদান মানে আছে প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহকারে। পৃথুচরিতম প্রথয়ন বিমুক্ত সঙ্গ। পৃথু চরিত্র নিয়মিত আপনি শ্রবণ করুন, পাঠ করুন, কীর্তন করুন। ভগবতী ভবসিন্ধুপোতপাদে। ভবসিন্ধু পার হওয়ার নৌকা স্বরূপ ভগবানের চরণে আপনি পৌঁছে যাবেন। আর কি সচ নিপুণাম লভতে রতিং মনুষ্য। মনুষ্য জীবনের
মূল যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন। তাৎপর্য এই শ্লোকে ভবসিন্ধু পৌত পাদে বাক্যাংশে তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শ্রী পাদপদ্মকে বলা হয় মহৎ পদম, অর্থাৎ সমগ্র জড় জগতের উৎস হচ্ছে ভগবানের শ্রী পাদপদ্ম। ভগবদ গীতায় 10ম অধ্যায় 8ম শ্লোকে বলা হয়েছে অহম সর্বস্ব প্রভব মত্য সর্বম প্রবর্ততে ইতি মত্য়া ভজন্তে মাম বুধা ভাব সমন্বিতা। সব কিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই জড়জগৎ যার তুলনা অজ্ঞানের সমুদ্রের সঙ্গে করা হয় তাও ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রিত, কিন্তু অজ্ঞানের এই মহাসমুদ্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায়। যিনি ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাকে আর এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে স্থিত হওয়ার ফলে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। ভগবান ও ভগবানের ভক্তের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়রূপে স্থির হওয়া যায়। পিতু মহারাজের জীবনচরিত নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বর্ণনা করার ফলে অনায়াসে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে বিমুক্ত সঙ্গ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু আমরা জড় প্রকৃতির 3টি গুণের সঙ্গ করি, তাই জড়জগতে আমাদের স্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কিন্তু যখন আমরা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হই, তৎক্ষণাৎ আমরা বিমুক্ত সঙ্গ হই অথবা মুক্ত হয়ে যাই। তাই এখানে ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতমে 4th স্কন্ধের পিতু মহারাজের ভগবত ধামে গমন নামক 23 অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। তো এই পিতু মহারাজ বা ধ্রুব মহারাজের বংশাবলী চরিত্রের কথা এখানে সমাপ্ত হলো। এর পরের অধ্যায়ে আরও সুন্দর প্রসঙ্গ আসছে, রুদ্র গীত কীর্তন। শিবজি ভগবানের মহিমা কীর্তন করবেন। বেশ কতগুলি প্রশ্ন জমা হয়েছে। ভগবত গীতা দান অযোধ্যায় এই মাসটা চলবে। তুষার শর্মা 4টি গীতা, পূজারিণী সাহু 1টি গীতা, স্বরূপ কৃষ্ণ দাস 3টি গীতা, গোবিন্দ মণ্ডল 1টি গীতা, অমূল্য সরকার 1টি গীতা, স্বপ্না দাস 4টি গীতা, আসাম থেকে অম্বরীশ 2টো গীতা, সন্তুষ্ট গোবিন্দ দাস 40টি গীতা, গৌর গোবিন্দ প্রিয় দাস 12টি গীতা, কল্পনা মহিতে 20টি গীতা, রতি মালিনী দেবীদাসী ব্যাঙ্গালোর থেকে 80টি গীতা, কৃপাতীতা দেবীদাসী মালয়েশিয়া থেকে 64টি গীতা, কৃষ্ণ কৃপামূর্তি দাস বৃন্দাবন থেকে 2টি গীতা, দেব অচ্যুত দাস আসাম থেকে 1টি গীতা, রক্ষিত বরোদার আয়োজনে 11টি গীতা, অনিমা পাল জলপাইগুড়ি থেকে 11টি গীতা, কৃষ্ণনন্দী 3টি গীতা, রূপা সেনগুপ্তা 1টি গীতা, অভিজিৎ মণ্ডল 2টি গীতা, তারপরে দিয়েছেন শিবানী তালুকদার, চন্দন সরকার, তপন মজুমদার, সাথী দে, শুভদীপ দে, কালু দে, জয় মজুমদার, পলি চক্রবর্তী, মঞ্জু বিশ্বাস, হাসি সিংহ, প্রদীপ দে সবাই মিলে 11টি গীতা 10টি ছোট বই দান করেছে। যারা যাদের গীতা দানের নাম ঘোষণা করলাম, আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনায়
ভগবানের কাছে আকুল ভরে প্রার্থনা জানাই। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কয়েকটা প্রশ্ন আছে। মানসী মাইতি মেদিনীপুর থেকে মহারাজ কৃপা করবেন, আমি শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর প্রণাম মন্ত্র জানি, কিন্তু রাধা মাধবের প্রণাম মন্ত্র জানি না, কৃপা করবেন। লিখে নেবেন, ওম মাধব মাধব বাচি মাধব মাধব হৃদি স্মরন্তি সাধব সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম। এই প্রণাম মন্ত্রটা আপনি শুনে শুনে লিখে নেবেন। পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন রিপন বিশ্বাস কুয়েত থেকে। মহারাজ কৈবল্য মুক্তি কাকে বলে? কৈবল্য মুক্তি, কৈবল্য মুক্তি মানে কেবল মানে মুক্তি, ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া, নির্বিশেষ ব্রহ্মে মিশে যাওয়া, যেটাকে বলে সাযুজ্য মুক্তি। 5 প্রকার মুক্তির ভিতরে একটা মুক্তি হচ্ছে সাযুজ্য মুক্তি, ভগবানের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যাওয়া। পরবর্তী প্রশ্ন অনিক মণ্ডল জলপাইগুড়ি থেকে। আমার অনেক অনেক প্রণাম নেবেন। আমি আজকে আপনার কাছে একটু সাহায্য চাই, যেটি হলো আমি শুনেছি যে ভগবান নাকি ভক্তদের পদে পদে পরীক্ষা করেন, কেননা ভগবান সেই পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি হিরে বের করতে চান। এবার আমি যবে থেকে ভগবানের ভক্ত হয়েছি তবে থেকে তিনি আমাকে খুব একটা কঠিন পরীক্ষা নেননি, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তিনি আমাকে পরীক্ষা নেবেন, পরীক্ষা মুখে ফেলবে, তখন আমি নিজেকে কিভাবে মানসিক প্রস্তুত করব। ভগবান আপনার স্থিতি অনুযায়ী আপনি যতটা পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন সেই রকম পরীক্ষা নেবেন। যেরকম 5 ক্লাসে পরীক্ষা হলে 5 ক্লাসের প্রশ্ন আসবে, ডিগ্রি ক্লাসে পরীক্ষা হলে ডিগ্রি ক্লাসের কোশ্চেন আসবে। এমন নয় যে 5 ক্লাসে পড়েন আপনার 12 ক্লাসের প্রশ্ন চলে আসবে না। যে যতটা ভক্তিতে উন্নত হবে তার পরীক্ষার স্থিতিটা সেই রকম হবে। আপনার চিন্তা করে লাভ নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। যে রবি ঠাকুর বলেছেন, দুঃখ যদি দাও প্রভু সহিবারে শক্তি দাও। আমাকে তুমি পরীক্ষা করবে, সেরকম শক্তিও দেবে যেন আমি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারি। পরবর্তী প্রশ্ন অনিতা সাহা 24 পরগনা থেকে। মহারাজ শুয়ে শুয়ে কি জপ করা যায়? শুয়ে শুয়ে খাইতে পারবেন না? মহাপ্রভু অনুমোদন করেছেন, কিবা শয়নে কিবা জাগরণে অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। খাইতে শুইতে নাম লয় যথাযথা। যেভাবেই হোক আপনি ভগবানের নাম করতে পারেন, কিন্তু বসে স্থির চিত্তে জপ করবেন, তাতে মনসংযম বাড়বে। লাস্ট প্রশ্ন প্রেমাংশু দত্ত
আমার প্রশ্ন যে মহাপ্রভু কত বড় বড় পণ্ডিতকে উদ্ধার করলেন, আমার মতো এক অধ্যমের উদ্ধারের দায়িত্ব নিত্যানন্দ প্রভুকে দিলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। মানে বলা হচ্ছে মহাপ্রভু অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু দয়ালু। আমরা ভক্তিতে যোগ্যতা না হলেও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারব। তাই বলছেন দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি, পরবর্তী ক্লাসে কালকে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আমি মায়াপুরে এসে গেছি, এখন মায়াপুরে প্রচুর উৎসব চলছে। আজ থেকে মিটিং শুরু হলো, আইসিসি মিটিং। সারা ভারতের যত ইস্কনের মন্দির প্রেসিডেন্ট এসছেন, ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টাল মিটিং, তারপরে দোল পূর্ণিমা শুরু হয়ে গেল। তো হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি।